ਜਗਬਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हाँ संदीप लादूका। पंजाब की ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होने करके इत्थे खेतीबाड़ी संभव है तो वड्डा अर्थचारा तो साडी रोज़मर्रा की जिंदगी खेतीबाड़ी के उत्ते निर्भर करती है। पर पिछले दिनी एक मामला उठिया मत्तेवाड़ा जंगल की जमीन का। उस दे विच ये विवाद उठिया कि जंगल नूं जिहड़ा खत्म करके उस दे उत्ते सनअती पार्क लगाया जाएगा, क्योंकि पंजाब सरकार ने 2 पार्क लगाउण दी जिहड़ी है ऐलान किया सी। उस दे मद्देनज़र ही एक जिला लुधियाणे दे विच मत्तेवाड़ा जंगल पैंदा है, उसकी जमीन का विवाद उठिया। पर कैप्टन सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह दावा किया कि जंगल की जमीन का 1 इंच भी है जिहड़ा तबाह नहीं किया जाएगा, खत्म नहीं किया जाएगा। पर उन्होंने इस गल का दावा जरूर किया कि नाल लगदी जिहड़ी जमीन है तकरीबन 1000 एकड़ की जमीन है जिहड़ी एक्वायर की गई सरकार के अधिकारियों के वलों, और पिंडां दे विच मते पास करवाए जाते हैं। पिंड सेखोवाल जिसकी तकरीबन 407 एकड़ जमीन है जिहड़ी इस तरह एक्वायर की जाती है और पंचायत तो मता पवाया जाता है। पर उस मते पवाउण दी जिहड़ी कहानी है उस दे पिछे दी एक सामने आई है कहानी साडे, उस बारे तुहाडे नाल चर्चा करांगे। ते मेरे नाल खेतीबाड़ी पत्रकार सरबजीत सिंह सिद्धू जुड़ चुके हैं, उन्हां तो जाणदे हां पूरा मसला की है। सरबजीत, पूरी बरीकी दे नाल मसले ते चानना पाओ कि जिहड़े मते पवाए गए उस विच नवां जिहड़ा मूड आया वो की है? हाँ जी संदीप, मैं दरअसल थोनू थोड़ा जा इस पिंड की जां इन्हां नेड़ले 5-7 पिंड हैगे ने, जिवें सब तो ज़्यादा जमीन 407 एकड़ सेखोवाल पिंड की है, नाल गढ़ियां, सैल कलां, सलेमपुर, हैदरनगर, कैलेवाल, कई पिंड ने जिन्हां दी ज़मीनां इस सनअती पार्क बनाउण लई सरकार द्वारा एक्वायर कीतियां गईयां। अगर गल करिए कि यह जमीन सरकार ने क्यों एक्वायर की, तो सरकार जिन्नियां भी पंचायती जमीनां है उन्होंने एक्वायर कर रही है। जिमें कि राजपुरा की भी गल कर लीए तो हुण जिहड़ा मत्तेवाड़ा जंगल है दे नेड़े जमीन है उसकी भी गल करिए। ये जमीन पंचायत के नां किवें लगी? मरबेबंदी तो बाद 1947 तो बाद जो मरबेबंदी हुई तो 20-21 बंदे उस जगह के जिहड़े हुण उस पिंड के बजुर्ग सी वो इस जगह पर आए, उन्होंने इस जमीन नूं वाहण योग बनाया, खेती योग बनाया। खेती योग बनाउण तो बाद पर यह गल जरूर है भी इत्थे पहला खेती नहीं हुंदी सी, सतलुज दरिया नाल लगदा सी, पानी चंगा सी, उपर सी, पर खेती जरूर कर सकते सी किसान। उन्होंने जमीन पद्धरी की, खेती शुरू की। फिर इत्थे 700 तो उपर जिहड़ा एकड़ है उत्थे आलू सीड फार्म की जमीन आउंदी सी। उस तो पंचायत कानूनी लड़ाई करके सुप्रीम कोर्ट तो लगभग 500 एकड़ तो उपर जमीन पिंड की पंचायत के नाम लवाई। ਜਦੋਂ इस तो बाद ਹੁਣ एक्वायर ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BDPO ਆਇਆ ਸੀ, BDPO ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ DC ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ 1000 एकड़ के करीब सनअती पार्क बनाया जाऊगा, तो बहुते लोगों को यह डर सी किते जंगल नूं वढ के बनाया जाऊगा, पर यह गल नहीं है, जंगल नूं वढ के नहीं बनाया जाऊगा, पर हाँ जंगल के नाल जरूर बनाया जाऊगा। इस दे नाल जंगल नूं जानकारी दे रहे हो कि जंगल के नाल लगती पंचायती जमीन है तकरीबन 1000 एकड़ जमीन की है, जिहड़ी उपजाऊ है, खेती योग जमीन है। उत्थे बहुत सारे पिंड के अजिहे किसान होणगे जिहड़े बेजमीने ने, वो ठेके के उत्ते लैके पंचायत की शामलाट की जमीन नाल अपना गुजारा जिहड़ा सौखा कर सकते हैं, वंड के जमीन आपस दे विच सांझे तौर के उत्ते खेती भी करते हैं। पर हुण जिहड़ा नवां मसला सामने आ रहा साडे, जिवें तुसीं कहा कि पंचायत ने हुण दावा कीता है, उत्थों के सेखोवाल पिंड के पंचायत के जिहड़े सरपंच ने अमरीक कौर, उन्होंने कहा कि जदों साडे तो मता पवाया गया तो सानूं नहीं दस्सिया गया कि इस मते दे विच की है,
ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ BDPO, ਨਾ DC, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 1000 ਏਕੜ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਲੂ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਲਗਭਗ 207 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 285 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 407 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੀ 20 ਕਿੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ 29 ਕਿੱਲੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ, ਜੋ ਪਾਰਕ ਬਣੂਗਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ 100% ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1000 ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਨੇ ਜਾਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਬਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪਾਰਕ? ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦਲਿਤ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਗਏ, ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲਏ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਓਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦਸਤਖਤ, ਕਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ? ਸੰਦੀਪ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ DC ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 500 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 407 ਏਕੜ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਣੀ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਕਿੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਖਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ 11 ਕਿੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਲਈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਖਦਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਮਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਾਮ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਪਾਰਕ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।